हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊे तृतीय विश्वयुद्ध संपर्क मालिकार महापुरुष बा पंचसखा माने सेमिति किसी सूचना देइछन्ति कि आलोचना शेष में आम जड़े भक्तर ना कहवा कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म होइथिबो। शुद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष मालिकार लिखिछन। मालिकार नाम है झाईफुल मालिका। कौन लिखिछन बोले आगो को होइब महासमर देश देश मथे अति प्रबल जाई फुलालो पृथ्वी होई जीवनार खार जाई फुलालो पृथ्वी होई जीवनार खार जाई फुलालो होई जीवनार खार जाई फुलालो। देश देश भितर प्रबल युद्ध हम आउ ये पृथ्वी होई जीव नारखार आउ सेते बेले व्योमयान आकाश रे उड़ुथिब अच्युतानंद महापुरुष लिखिले व्योमयान मान आकाश रे भी कौन ना प्रबल व्योमयान गुड़िक आकाश रे उड़ुथिब। तेणु युद्धर संभावना जदि आम देखा प्रथम विश्वयुद्ध तृतीय विश्वयुद्ध ए द्वितीय विश्वयुद्ध तृतीय विश्वयुद्ध होइब महासमर समर कले कौन युद्ध। तेणु ये युद्धटी कौ युद्ध हम कहा कहा भितर हेब ये कथा कौन मालिकार लिखाई। हाँ कौन अच्युतानंद लिखिं ध्यान देवे कथा ऊपर जे प्रथम विश्वयुद्ध केबे हेइतला केबे हेइतला इतिहास प्रमाण दियंती। विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे बोले महर्षि आनंदाचार्य बा सुरेंद्रनाथ बराड़ ए प्राक्तन अध्यापक कलिकता विश्वविद्यालय जनसमाज को 1914 बेलर संभाव्य प्रथम विश्वयुद्धर आगमन संपर्क में चेतावनी शुणाई थे। मन देखिए शुणते कथा 1914 मसीह जो संभाव्य प्रथम विश्वयुद्ध हम ये विश्वयुद्ध समय संपर्क सारा समाज गोटे चेतावनी देते। अवश्य सेते यही कथा को कहीं गुरुत्व देले ना कौन गोटे युद्ध पुणी हम विश्वयुद्ध पुणी हम ना ये कथा को कहीं से विश्वास कले ना कहीं कहीं विश्वास कर तेल लुण संसार भितर आम से समस्ते जीवन बचुले रोजगार करवा खाଇବା पिया स्त्री पिला चलवा गोटे समाज गोटे व्यक्तिर ये हूँ मूल कौन थिला कर्म थिला। तेणु महापुरुष से कथा कहीं विश्वास करें विश्वयुद्ध गोटे हम किंतु हे ज्ञानी गुणी मंडली जेते बेले ऑस्ट्रियार युवराज हत्या है ऑस्ट्रिया युवराज को जो हत्या करागला यही घटनारू
1914 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। 1914 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଅଚିନାରେ କେତେ ମରିବେ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମଦାସେ ବୁଝାଇ। 1914 ମସିହାର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ତ ଜୀବିତ କେହି ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ବିଲୁପ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଏତେ ଭୟାନକ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ। 1914 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଗଲା। ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ୟା ପରେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବରାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ସତ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆଉ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ କ'ଣ ବିଷୟ ନା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ବା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ ନା ବାବୁରେ 1939ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସୁଧୀଜନେ ଏ ସମୟ ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତାଙ୍କର ସତ ହେଲା। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ এই দুইটা ভবিষ্যৎবাণী আপনার সত হয়েছে। ইয়াপরে কোণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হব? প্রথমে সে নীরব রহিলে কিন্তু তৎপরে কহিলে পুনঃ কলে বাবু দেখ 2000 মସିହା ପୂର୍ବରୁ ହେବ ନାହିଁ, 2000 ମସିହା ପରେ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯାହାକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ୟା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବରାଳଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କେତେ ସତ ଏ ଉପରେ ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ। ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇନେ କି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିବ କି ଲେଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ, ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ। ଚୋର ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବେ, ଚୋର ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବେ। ଚୌହାନ ସେ ଦେଶେ ଯେ ଚରଣ ଚ୍ୟୁତିଆ ଭୂରି ଶ୍ରବା ସେତ ଜନ୍ମ ସୁର ଦେଶେ ଯେ ଚରଣ ଚ୍ୟୁତିଆ ଭୂରି ଶ୍ରବା ସେତ ଜନ୍ମ ଅସୁର ଦେଶେ ଯେ। ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ 34 ମାଳିକା 34 ଚରେ ଲେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କହିଲେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଚାରି ଦିଗ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ଚହଳ ପଡ଼ିବ ନା ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ଚାଇନା ସହିତ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାକିରିଆ ପୁଣି ଚରେ ଲେଖିଲେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ। ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ
हुकुम जाहिर तीन दिन हेब प्रजा हेबे छटपट घरे घरे हाण गोड़ लगी चाकिरिया हेबे नष्ट जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कଳି कलुष नाशन अच्युतानंद महापुरुष कहले हुकुम जाहिर दिन दिन हेब प्रजा हेबे छटपट दिन दिन हुकुम कहले कौन हुकुम नुआ नुआ आईन हुकुम हम कहते रजा हुकुम करचंती या सब नीति राज्य चलो बुझे तो से भाई सरकार नुआ नुआ हुकुम करेंगे नुआ नुआ आईन आणवे देखुना नुआ नुआ आईन मालिका वचन न होइबा मालिका कथा मिछ हेब ना गोटे अक्षर मध्य मिछ नुह देखु नुआ नुआ आईन सब आसुनि सब परिवर्तन होनी कि आईन परिवर्तन होनी कि नुआ नुआ जो आईन थिला संविधान जहाँ सब थिला आईन से आईन धीरे परिवर्तन हो संविधान को बदला जाऊँगी नहीं तेणु महापुरुष कहले हुकुम जाहिर दिन दिन हेब प्रजा हेबे छटपट प्रजा मैंने सब छटपट हे से हुकुम जाहिर नुआ नुआ आईन ये घरे घरे हाण गोड़ लगी चाकिरिया हेबे नष्ट अच्युतानंद कहले रामचंद्र रे घरे घरे हाण गोड़ लगी से हाण गोड़ लगे आते चाकिरिया हेबे नष्ट चाकिरिया माने सब नष्ट हेबे कहीं चाकरी बाकरी कर सरकार नुआ नुआ आईन आनिले आउ चाकरी बाकरी करिया कि कौन आउ राजी हम चाकरिया मान इमिति सब कटाकटी आईन आनिबे आउ कि चाकरी बाकरी करिया को राजी हेबे नहीं चाकरिया हेबे नष्ट ये कथा महापुरुष मालिका लिखिले बुझिले तो से कहले ये चारि दिगरे चहल पड़ब चिन्ना संगे आद्य समर हेब चाकरिया माने फेरस्त हेबे चोर माने अति प्रबल हेबे संसार रे प्रबल चोरी वृत्ति बढ़िब आपण कौटी देखु बेसी चोरी तो आप टाउन बजार न गाँव में बेसी चोरी गाँ गंडार बेसी चोरी टाउन बजार रक्षणाबेक्षण गाड़ी थोदी आप पलांतु राति गाड़ी रोचे बाहर कटक भुवनेश्वर देखिए कटक भुवनेश्वर बाहर सब कार फार थोई दौन ना अनेक कि गाँ गली जातु आप कौ गाँव जदि गाड़ी गोटे थोदे कार थोड़ी रात शोई पड़ते सका उठला बेलू हेडलाइट नथब ता लाइट भांगी नहीं पड़ जाइए इति चोरी वृत्ति गाँव में बढ़ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु ही शुद्धि जने ज्ञानी गुणी मंडली आम आलोचना करुले आज मालिका वचन विषय कौन ना तृतीय विश्वयुद्ध संपर्क पंच सखा माने मालिकार कौन सब लिखिं ये हम कि नहीं हेनी तृतीय विश्वयुद्ध बोले चोर माने अति प्रबल आज होती आउ चौहान थी से देशे जे से देश चौहान थी युद्ध कर चौहान थी से देश कौ देश चाइना देश बुझे चौहान थी से देशे जे चरण चुतिया भूरी श्रवा से जन्म असुर देशे जे चरण चुतिया कि भूरी चाइना कहीं भारत पर आक्रमण कर जानते भले कि मन देखिए शुणु कथा कहीं आक्रमण कर चीन भारत उपरे ता सामाजिक दृष्टिकोण अनेक कारण थाई बारे किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा जदि पुराण पुराण को जदि चली जावा तार पुराण रे महाभारत पुराण को जदि जीवे से महाभारत वर्णित ही अच्छी जिते भीमर 52 भार गदा प्रहार रे कौरव मानकर अनेक भाई माने विनाश हो गले 19 भाई विनाश गले भीमर गदा प्रहार कौरव मानकर 19 भाई गले ये समय दुर्योधन देखिला ना 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 शकुनी कहला सब बेले मो कथा मानिच रे बाबा गोटे कथा माने मु तो आज मृत्यु मत पांडव मैंने मत ये क्षत विक्षत कर बंचा मरवा सहित मुझे जुझुची मरबी मु आउ बंची रही पारिनी किंतु गला पूर्व गोटे कथा मोर बानिबरे धन ना कौन ना तू एठू पला पांडव मैंने ते छाड़े ते मारिदेवे एठू पला व्यास सरोवर को जल समाधि नबू से साधना करूँ पुणी बल प्राप्त करके आसबू युद्ध करूँ प्रतिशोध नबू प्रतिकार करूँ शकुनीर यही कथाटी मानी दुर्योधन व्यास सरोवर जा लुचि रहा यही समय हे ज्ञानी गुणी माने भूरीश्रवा जाकि पहुँचीगला पहुँचीगला कहला किओ ये कौन अछ
କହୁଥିଲ ଏତେ ବଡ଼ ତୁମେ ଯୋଦ୍ଧା ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ତୁମର ଗଦାର ଭାର ହେଉଛି 72 ଭାର ଭୀମ ଠାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ବଳିଆନ ଏକୁଟିଆ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିଦେବ କି ଏଠି କ'ଣ ଆସିକି ନୁଚିଛ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ହେ ହରିଶ୍ରବା କାହିଁକି ତୁ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଉଛୁ କଟା ଘାରେ କାହିଁକି ତୁ ଚୂନ ଦେଉଛୁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି ଏରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଭୀଷ୍ମକୁ କଲି ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣକୁ କଲି ସେନାପତି କର୍ଣ୍ଣକୁ କଲି ସେନାପତି ଶଲ୍ୟକୁ କଲି ସେନାପତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେନାପତି କରି ମୁଁ ଆଜି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି କେହି ମୋତେ ବିଜୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା ଭରସା ଥାନ୍ତା ତତେ ଯଦି ମୁଁ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତି ତୁ ଶିବଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆ ଶିବ ତତେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ତୋ ମସ୍ତକରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଟାହିଆ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତତେ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତତେ ସେନାପତି କରିଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଜିତେଇଥାନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କରିକି ମୁଁ ପଶୁତି ଆଜି ତ ମଥାରେ ମୁଁ ତିଳକ ଦେଇଦେଉଛି ତତେ ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲି ଯା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ମୋତେ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ଦେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତା ହରିଶ୍ରବା ଗଲା କହିଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁହ ଟାହିଆ ବାନ୍ଧିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା ପୁଣି ଖୋଲିଲା ନାଇଁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ନେଇକି ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ରଥରେ ବସିକି ଯିବ ରଥରେ ନେଇକି ଘୋଡ଼ା ଯୋଚିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆ ସଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଯୋଚିଲା ରଥରେ ଏଇଭଳି ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଗଲା କୁରୁପତି କୁରୁ ସାଇଁ କୋପ ଗଲା ଦୁର୍ଜନ ଲାଗିଲା କହିଲା ଠିକ୍ ଯଦି ତତେ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆଜି ଆହୁରି ପସ୍ତେଇଥାନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ନା ସେଇ ଭୂରିଶ୍ରବା ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଚାଇନାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନି ଏମନ୍ତ କାଳରେ କହୁଛି ବାବୁରେ ବୁଝିଯିବ ଲୀଳା ଭଲେ ଭାରତ ପରେ ଚିହ୍ନା ଦେବ ଧାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଯବନ ତୁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯବନ তুলে হে সুজনে নিশ্চয় যবন তুলে নিশ্চয় যবন তুলে হে সুজনে নিশ্চয় যবন তুলে ଏମନ୍ତ କାଳରେ କହୁଛି ବାବୁରେ ବୁଝିଯିବ ଲୀଳା ଭଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ବୁଝିଯିବୁ କି ଲୀଳା ସବୁ ହେବ ନା ଏ ଭାରତ ପରେ ଚିହ୍ନା ଦେବ ଧାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଯବନ ତୁଲେ ଭାରତ ସହିତ ଭାରତ ଉପରେ ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯବନ ତୁଲେ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯବନ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମିଶି ଭାରତ ଉପରେ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏଥକୁ ବିଚାରି ଶାସନ କର ଏଥକୁ ବିଚାରି ଶାସନ କର କେତୁମାଳା ଠାରେ ଆଶା ନ କର କେତୁମାଳା ଠାରେ ଆଶା ନ କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟଇ ଚିହ୍ନା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟଇ ଚିହ୍ନା ଚୁଟି କାଟି ଦେବ ସେ ବେଳେ ସିନା ଚୁଟି କାଟି ନେବ ସେ ବେଳେ ସିନା ଏ କଥା ତୁ ମନେ ଘେନ ଯେ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ ନୟନେ ଦେଖିବ ଶୁଣିତ ନଥିବ କାନ ଯେ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ ନୟନେ ଦେଖିବ ଶୁଣିତ ନଥିବ କାନ ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଥକୁ ବିଚାରି ଶାସନ କର କେତୁମାଳା ଠାରେ ଆଶା ନ କର କେତୁମାଳା କୋଉଟା ନା ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ପଟଟା ହେଉଛି କେତୁମାଳା ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ ସରୋବର ଆପଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଇନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ କେତୁମାଳା ଠାରେ ଆଶା ଆଉ କରନା ନାଇଁ ଚାଇନା ନେଇ ଯାଇନି ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟଇ ଚିହ୍ନା ଚୋଟି କାଟି ଦେବ ସେବେଳେ ସିନା ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଆଉ ଏକଥାକୁ ମନେ ଘେନ ଯେ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ ନୟନେ ଦେଖିବ ଶୁଣି ତ ନଥିବ କାନ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପାପ କର୍ମ ଦେଖିବ କାନରେ ଶୁଣି ନଥିବ ବୁଝିଲେ ଏଭଳି ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ ଏଇଆ ଲେଖାଯାଇଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ସାଧନା ବଳରେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୁଝିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବାସୁଦାସ ନାମ ହୋଇବ ତାର ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ କେହି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀପତି ଭେଟ କରାଇବ ମଣିନାଗଠାରେ ଯାଇ ମଣିନାଗଠାରେ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ ମଣିନାଗଠାରେ ଯାଇ ମଣିନାଗଠାରେ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ ମଣିନାଗଠାରେ ଯାଇ ବାସୁଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ଭଗତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଣିନାଗଠାରେ କଟକରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗଲା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ଜଳଉକା ସେଇଠି ହିଁ ଥିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀପତି ସେ ଭେଟ କରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେ ଭେଟ ସେଇଠି କରେଇବେ ବୁଝିଲେ ଭକ୍ତର ତା ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତା ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିଆ କରୋ ଓ ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିଆ କରୋ राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मैं आसंतो बाणिके ठारे विराम दबा पुणी आसंदाध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।